बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ वला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। दी आयत करीमा सर बाब ख़त्मी की ज़मुंग और इज़ नज्जयनाकुम नबियाबल बाब बशुरू की तेर दर्स के मंग वेलियो ची या बनी इसराइल के आदत द बुअद आहद मख के या बनी इसराइल वेले शो आगे सर से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम बयान करूँ, लेकिन अगर ख़बरा मख के नहीं रशवा ये रशवा के ढेर तफसीलात पगियूश नबी अगी तो आवाज़ की या बनी इसराइल और दागी अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन ख़बर अगी तकड़े वा असल दावा चिदी दावेल चे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु। तो कुरान मजीद दागी जवाब कड़ो संग चे मंग मख के दर्स के वेलू चे जअल फ़ीकुम अंबिया जअलकुम मुलूकन व जअल फ़ीकुम अंबिया। तासो आज़ाद वे और तासो अल्लाह तासो के अंबिया ले गिलू दगे द वजह तासो बेहतर वे अफजलियत वजह दगा अफजलियत वजह सक़ौम या नसब नो रंग और नस्ल नो इलाक़ाई तक़सीम नो और दा फजीलत मुंग दर कड़ो आयतुन सियाक सवाक नमो बासा तो दे फ़ायदा बदाई चिताना बसोक बातिल परस्त गलत इस्तिदलाल निशिगो है मुंग हमेश तपारा कुरान द सियाक सवाक न बाहर कुआ हुए न पाए बान एतराज़ात राशील कदल तक द शफ़ाअत मसला खल्क़ चिड़ लेदा ला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन हाल जदा द बनी इसराइल ज़िक्र दे दाम गुनाहगारान मुसलमानान दे के तस्करे निश्ता खपल क़ुव्वतुन बेज़ाया म खर्च गए दा क़ुव्वत बेज़ाया खर्च की मुनकिरीन हदीस अगीदल तक अजीब व गरीब इस्तिदलालात की द परवेज़ किताबुन वगोरे हम दे आयत लान दे वगोरे दा चिकल तो सियाक सबाक नायत नो बासे तो बिया दे इस्तिदलाल मौका न पैदा की ख़बरा बनी इसराइल सरदा अगी जानते बूझते खपल रसूल एम पेजंदो किताब एम पेजंदो यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम और दागे बावजूद अगी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार को न कुरान दागी पबारे की वही चिकम सलोर वजदी द इंसान द निजात सलोर असबाब जोड़े देशी सलोर सूरतुना तो दा सूरतुना बस्तासो दपारा यौम पदे के कारगर नहीं इस्तिदलाल बातिल दागी दागे दपारा खपल ज़ैर दल तमुंगाने चिड़ू शफ़ाअत मसला मुंगा द मंज़ल लज़ी यशफ़अ इंदहु लाने चिड़ू चलो जुंदवाल तौरसी बिया बहु चिड़ू इंशाअल्लाह दलते के असल ख़िताब दे बनी इसराइल सर अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन द फजीलत वजह ईसाइयत न दे नसरानियत न दे यहूदियत न दे इस्लाम हम न दे तरके में चसड़ी पर इस्लाम पूरा अमल नहीं करे तरके में चसड़ी पत्तेर शुरू किताबुनो सही ईमान नौ लरले और सही अमल नौ सातले तरह पूरे यहूदियत या नसरानियत पानी केदल सदा कमाल ख़बर नौ कुरान दलते के इजमालन वही अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअ। कुरान व हदीस के दा अल्लाह द अज़ाब न द यरे दलो हुक्म श्तरख सूफियाए किराम दा वही चे द अल्लाह द अज़ाब द यरे बसड़े गुनाह न प्रेरिख दा फजूल बिदअ नज़रिया दख सड़े वद अज़ाब न यरीगी और द अल्लाह द जन्नत उम्मीदवार बई कुरान व हदीस देना डक दी पदे वजह दा किस्म तसव्वुफ़ या दा किस्म ख़बर दा गैर शरई दी दा गलत चीज़ देख कुरान व हदीस के खौफ और दारेंगे द जन्नत तमा बिशारत और नज़ारत वाले उसे चली और कुरान अदा मालूम अदा चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल मूसा हारून अलैहिस्सलाम लेगल फ़िरऔन ता नुसे वेली वर्दा क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा
خشیت ضروری دی. خشیت په بنیاد که سړی ایمان راوړي نو صاحب خو نه دی، خو هغې چې په هغې ایمان بیا برقرار پاتې شي. ډېر خلک دی چې هغې خشیت کې ایمان راوړی دی. طلقا څوک دي؟ طلقا هغه څوک دي چې هغې ته د فتح مکې په ورځ د ایمان لرلو نه بغیر څه چاره نه وه. لیکن مسلمانان دي که نه دي؟ صحابه دي. دا رایې د صوفیاو غلط ده. دې طرف ته التفات مه کوئ، چیړی هم مه به ځان ته وساتئ دی نه. د هغې ځان له یو دنیا ده، ځان له د هغې خپل اصطلاحات دي، خو کوم ځای چې موږ باندې اثر انداز کېږي نو موږ د هغې غلطۍ نشاندهي کوو. دا غلطي ده. سړی به یېرېږي د عذاب نه او سړی به جنت تمه ساتي. دا انسان مزاج دی، د انسان فطرت دی. الله په دې فطرت کې تبدیل نشته. لن تجد لسنت الله تبدیلا. دا د الله د پخوانه طریقه ده. قرآن و حدیث د بشارت او د تخویفاتو نه ډک دی. نو که بالفرض سړی دې په بنیاد ګناه پرېږدي یا د جنت په تمه باندې څه نیک عمل شروع کړي نو دې ته صاحب نشي ویلی او دې ته شرک هم نشي ویلی. شرک دې ته نه وایي. دې ته وایي ستاسو په ذمه باندې اصلاح نفوس دی. اصلاح اصطلاحات نه دي که نه. تاسو اصطلاحات ولې وضع کوئ د ځان نه؟ نفوس و اصلاح کوئ، دغه ټیک ده. بس دا څیزونه پرېږدئ. دا هغې خلقو ته پرېږدئ چې هغه د قرآن سنت عالمان دي. واتقوا یوما، ویریږئ د هغې ورځې نه لا تجزي نفس، تجزي الجزاء الغناء والکفایه. د جزا څه معنی ده؟ کافي کېدل او په کار راتلل. الجزاء الغناء والکفایه. په دې معنی باندې قرآن کې اکثر و بیشتر، اکثر نه بلکې ټول استعمالیږي. لا تجزي نفس عن نفس شیئا، کم چې موږ دلته وایو. په کار به نه راځي یو نفس د بل نفس نه د هېڅ څیز، هېڅوک به د چا په کار نه راځي. لا یجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. سورة لقمان آیت 33. هېڅوک د چا په کار نه راځي، نه پلار د زوی په کار راځي او نه زوی د پلار په کار راځي. دا جیم زی او یہ الجزا په دې معنی استعمالیږي. جزیه تم جزیه ولې وایي؟ ایکم بنیادی دغه څیز دی. حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون. سورۃ توبه کې تر دې چې هغې جزیه ورکړي. جزیه ورته په دې وایي چې د هغې ټیکس په بدل باندې د مسلمانانو حکومت د غیر مسلمو حفاظت کوي. عوض بدله. یو سړی دی په یو مسلمان ملک کې ذمي اوسیږي نو د هغه وجل جایز نه دی. زمونږ خلکو هر څه لاس کې اغوستي. چېرته هندوستان کې څوک روانې وکړي نو زمونږ خلک د هندوانو په دوکانونو ورشي او بیا دې ته د اسلام تقاضا وایي. دا نادان مسلمانان دي بیچارهګان. یو سړی چې د حکومت کې اوسیږي، غیر مسلم دی، هغه حکومت له هغه ټیکس ورکوي د خپل حفاظت. لہذا حکومت باندې فرض دي دا چې د هغې حفاظت وکړي، د هغې د عبادت خانو هم حفاظت وکړي. دا ضروري ده. تاسو مکه مکرمه مدینه منوره نه دي چې ګئ دلته کې به دغه شانتي څیزونه نه وي. خو د دې دا مطلب هم نه دی چې انسان دی د هغې خدمت له پریارټي ورکړي، ترجیح یې نه ورکوي. که د مسلمانانو عبادت خانې حکومت جوړوي مساجد نو بېشک هغه د کلیسې هم جوړوي، او که د مسلمانانو عبادت خانې نه جوړوي نو مهرباني دي وکړي کلیسې هم نه جوړوي. د دینی څیزونو نه خلک سیاست واخلي په مخه باندې. نو د هغې ذمهداري، د هغې حفاظت دا ضروري دی. د هغې د علما حفاظت ضروري دی. دا د جزیې په بدل کې کوي خلک. دا د قرآن حکم دی. دا څیزونه اختیار کې مه اخلئ. بل ځای کې څوک مسلمانانو ته تکلیف ورکړي نو دلته خلک به ځي او د هغې په سفارت خانه باندې یو ځای کې بل ځای کې حملې کوي. نه صحیح احتجاج وکړي، څه چې احتجاج وکړي. پلی کارډ جوړ کړي خلک، لاړ شي هلته خپل احتجاج ریکارډ کړي، بس هغه کافي دی. توڑ پوڑ وغیرہ دا حیوانیت اسلام نه ښیي. دا چې هر څوک کوي غلط کوي. دا دینی خلق کم چې ځان ته سیاسي دینی جماعتونه وي د هغې هم کار دغه دی. روډ به بلاک کړي کې مریضان به وي، هېڅ پروا نشته په حیوان. دا خو اسلام کې طریقه نه ده. بار چې کم ملکونه
هغه جمهوری حکومتونه دي، سیاسي حکومتونه هلته کې د هغې د خلقو دپاره جلسه گاه جوړ کړي او یو سړی چې خپل احتجاج ریکارډ کوي یا څه حکومت د خپله خبر رسول غواړي د خپل افراد هلته کې ولیږي. د غیر مهذب قومونو کار دی چې دې روډونه بندوي، دې بلاک کا هغه ځای بلاک کا هغه ځای بلاک. دا ناجایز طریقې دي. د احتجاج په نوم باندې دا قسمه حرکتونه کوي، مسلمانان کوي، دا نادرست دي. څومره خلک مړه شو دغه شان، څومره زنانه چې د هغې زچګي مسله وي هغه برباد شي. سړک باندې خو هر قسمه خلک دي. موږ نه دغلته کې تهذیب هم وځي، اخلاق هم وځي، اصلاح هم وځي، بس هغه خپل یو شی مونږ مخکې کړی دی مخکې کوو. نور که دې ته تو ګورې اکثر به فساق و فجاري نه پیغمبر پېژني نه الله پېژني، یو جذباتي خبره ده مخه کړې وی. نو بهر کیف جزیې ته جزیه په دې وجه وایي حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون. اب ذلیلي ښکته وایي د مسلمانانو نه، مسلمانانو برابر بنئ. صغر دا مطلب چې ته د هغه بېعزتي وکړه، د هغه حقوق شته دی. اسلام کې سورة التوبه کې تاسو ووایه که د ذمي قتل دا داسې دی لکه د یو مسلمان آزاد قتل یې، او په هغې شته قرآن بې شمېره احکام دي سورة توبه کې. د جیم ځای دا هغې معنی باندې راځي الغنا والکفایتو، او دا راځي یو شی د بل قائم مقام کېدل. یو شی چې د بل په ځای راشي نو دې ته څه وایي جزیه، دې ته وایي جزا. دا موږ ته د ژوند یو اصول ښیي. یو سړی د هغه مخې ته اور بلیږي، په کار دا چې د اور کې ګوتې نه وایي، اور له دې ګوتې نه وړي. دا د حقانیت یا د باطل پرستۍ علامت نه دی چې سړی به اور نه سوځي. بعضې بېوقوفان به تا ته دا شرط کېږي چې زه اور بلو دانګ اور دخ، نو ته ته ویرېږي که نه، ورته یې مه یېرېږه، اور ته دانګل د مسلمانانو کار نه دی. کله کله سړی مناظره کې جدا خبرې لکه د شاه عبدالعزیز په زمانه کې عیسایانو دا یو پراپیګنډه وکړه چې راځئ قرآن هم غورځو کور ته او بایبل هم اور ته غورځو، چې کوم کتاب وسوځي دا به د الله کتاب نه وي. دا جټو خبره ده که نه، دا جاهلانو خبره. اوس هم ډېر جاهلان به داسې قسمه شرطونه لګوي. شاه عبدالعزیز خبر شن هغه ورته چې نه قرآن نه غورځو. تاسو ساینسدان خلک یې د خپل کتاب نه هم څه شی داسې ته وکړي که نه چې بظاهر به ښکاري نه، هغه به محفوظ کوي د سوځېدو نه به بچي. موږ سره داسې شی نشته. هغې ته یې وویل چې راځئ څوک ځان کې منتخب کړئ، زه به اور ته دانګم هغه مره سره دانګي. نو دغې ته بیا نه و تیار، ځکه چې وجود هغې نه شو پټولی. نو مناظرانه طور ټیک ده، لیکن د حق او د باطل دا معیار جوړول چې دا پلان کې شی سوځي او پلان کې نه سوځي، دا اسلام نه دی. هغه صحابه کرام تلي وبارګه، نو په هغې کې د هغې هغه چې کوم امیر و هغه لږ تیز ترار وکړه، نبي کریم وسلم منتخب کړو او جهاد له تلي دي. هغه د خپل امارت په هغې ترنګ کې راغی نو اور یې بل کړو، ملګرو ته یې درې ټوپ ووهه. هغې ورته یې طبیعت دی ښه دی، مونږ خو د اور نه د بچ کېدو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي وو، نو چې مونږ دلته کې ته سوځئ نو هلته خو بیا ښه. هغه ویل زه امیر یم، ستاسو امیر واجب الاطاعت وي. نو هغې ویل داسې واجب الاطاعت دی څنګه چې ته مونږ خو د اور نه را تښتېدلي وو، هلته مونږ اور کې سوځئ. اخیر خفه شو، واپس چې رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ګیله وکړه، هغه وزوره ورته یې د مشري خو نه وایي، دا خو معقولتوب دی. او صحابه کرامو ته ویل چې که تاسو دانګلې وې تاسو به خودکشي کړی. اسلام د دې څیزونو اجازت نه ورکوي. اور بلیږي نو ته به ځان د هغې نه ساتې. ته ابراهیم علیه السلام نه چې په تا باندې د اور ګلزار شي. د امت کې یو سړی و چې په هغه اور ګلزار شوی و. من هو؟ ابو مسلم خولانی. د امت کې دا یو فرد و تابعي چې هغه باندې الله رب العزت اور چې کوم دی نه هغه ګلزار کړو.
دا معجزات پیش کوي کرامتونه کرامت نه انکار نه کوو اور نه بځان بچ کې خو کته اور لګوته وړې بل فرض نو څه چلوي وته بس وځي دا سوځېدل جزا د استاد عمل دا مونږ چې دنیا کې سکو هلته کې مونږ ته کم بدل ملاویږي د جزا په دې بنیاد وای چې دا د انسان د کیے ہوئے عمل بدله ده یو سړی دی یو کس ته کنځلو کی جواب کې ولا سپېړه ورکړي یې سپېړه د بس وایي جزا ده و د سپېړې او د کنځلو منځ کې څه تعلق دی هېڅ تعلق نشته خو چونکې کنځل د کړي دي لہٰذا دې نتیجې ته تیاری هغه نتیجه څه شی دی د بل سپېړه وهل او دا جزا ته چې مونږ جزا وایو یا قرآن او حدیث ورته جزا وایي هغه ښه او که بدی عربی کې دا لفظ مشترک دی په اردو کې نیک بدلې ته جزا وایي او بدې بدلې ته سزا وایي اردو کې دا خبره ده لیکن عربی کې که نیک او که بدی دواړو ته جزا وایي سزا نه بګي سزا لفظ سره نه وایي کم ته چې مونږ بدله وایو اصل کې دا نتیجه ده د هغې څیز د جزا او سزا چې کم تصور دی یا د عذاب او د نعمت کم تصور دی دا د انسان اصل کې د هغې عمل نتیجه ده که مصر چې دی مخامخ کېږي واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا نفس فرد شخص بدله به نشي ورکولی بدله به نه ورکي یو نفس د بل نفس نه هېڅ څیز یو مجرم چې کله جرم وکړي نو د هغه دپاره بیا نفوس ځي یاره زما دا زوی واخله لور واخله فلان والا فلان والا دا یو بنیادي څیز دی قیامت کې دا نشته ولا يقبل منها شفاعت شفاعه یو شفاعه یو وتري شفاعه هر هغې څیز ته وایي چې هغه په دو پوره تقسیمیږي او وتر هغې څیز ته وایي چې په دو پوره نه تقسیمیږي یو ته مونږ تکې وایو بل ته ناتکې وایو او عربی کې شفاعه دی دای امام راغب رحمه الله لیکي چې یو شی د هغه شان ته یو بل څیز سره مونږ ملګري کړو ته به شفا وایي مثلا یو موبایل دی تو سره بل هم کېدی دا شفا شو خو که ته موبایل سره بالفرض چشمې کېدی دا شفا نشي یو څیز د یو جنس د هغې جنس بل څیز دې سره کېدی دې ته وایي شفا او چې نه دی یوازې نه بیا ورته وایي وتر شفاعت څه شی دی شفاعت کی بنیادی خبره ده چې یو کس دی دی ځي د مخلوق مخې ته نو دی وتر دی فرد دی ده سره چې بل څوک لړ شي خو دا شفا شو اوس نو اوس خبرې به هغه سړی کوي کوم چې سفارشي دی شفا دا بل ورسره څه دی نو دی هغه بل دپاره چا ته چې سفارش کولی شي نو دی ورته خبره وکړي قرآن نه معلومه ده چې شفاعت هر شفاعت ګناه نه دی او هر شفاعت جایز هم نه سفارش کول ارزه کې نه ناجایز نه ګناه نه جایز من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها د یو ګنده سفارش چې کوم دی د هغې دپاره کفل دی پیټ دی سزا ده او د ښایسته سفارش دپاره نصیب دی برخه ده مثلا یو سړی لګي او په بل چا ظلم کوي تا هغه ته ظلم پې مه کوه دا سفارش ته صحیح وکړه مظلوم تا بچ که د هغه نه یو سړی دی هغه بالفرض تا ورسره نالګي او ته چاته ووایې چې ده سره پلان کې ځای کې ووهه ادا چلو که ادا چلو که نو دا قسم خبرې ناجایز دي دا ګناه ده شفاعت جائز او ناجائز دا دو قسم هر شفاعت جائز هم نه او هر شفاعت ناجائز هم نه نو سفارش کولی شي سړی یو سړی مجرم دی د هغه دپاره سفارش کېدی شي خو هغې چې هغه فیصله حاکم ته نه وي رسېدلی دا قید لګوی ورسه چې کله حاکم ته فیصله ورسي بیا شفاعت مه کوئ احادیث وګورئ تاسو او بیا د فقهاو اقوال وګورئ په دې سلسله کې چې کله نفاذ شوی دی د سزا او خبره حاکم ته رسېدلې ده
نو بیا شفاعت نه. شفاعت والا غي چې دا لاندې خبرې د شفاعت کا مسله ده په قیامت کې په آخرت کې قرآن هم ثابت را احادیث هم ثابت را. اما وختي ویل دا آیت الکرسی لاندې ویل پکار دی هلته بوایو ان شاء الله. دلته کې دغه شفاعت ذکر نشته رې کوم چې د مسلمانانو لپاره وایو. دا خبره کیږي اهل کتاب سره مخکنا سیاق سوا کې خبره کیږي اهل کتاب سره. هغه اهل کتاب چې خپل زمانه کې مؤمنانو مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په وخت کې هم هغې ته د دین پته وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت هغې پیژنده چې دا حق نبی دی، لیکن د هغې باوجود هغې انکار کوي. نو قرآن د دغه شان خلقنا شفاعت منفي کوي، دې ته کافر وایي. دا شفاعت نه دی کوم چې مسلمانان قائل دي او دا شفاعت هم نه دی کوم چې قرآن مجید وایي. دا خلط مبحث کوي، منکرین حدیث خلط مبحث کوي. دلته کې دواړه یو ځای کې شفاعت نه مطلق انکار کوي. خدا سره نوې شی نه دا معتزله کوي. ټول معتزله دا وایي چې دا د مکافات عمل خلاف خبره ده. نو چې د مکافات عمل خلاف خبره ده نو قرآن مجید کې د شفاعت دپاره اصول لیکلي دي. من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه لا یشفعون الا لمن رضي له قوله الا لمن ارتضى. نور بے شمیره څه نه پکې. آیا دا الله په کتاب کې ګڼ متعارض اقوالی متعارض خبري دا نه دی مطلب. موږ استاد محترم ویل دا بالا غوي چې په قرآن کې ورسره دا نه وی لیکل چې قرآن مجید کې ورسره دا لیکلي چا د فلان کی د پاره سفارش ترې نو چې کم ځای کې نفي د سفارش نه کې موږ تعویل کو. تعویل بدای چې دا په شفاعت بالاذن نه بلکې هغه شفاعت وای کوم چې مشرکین قائلو چې ته شفاعت بالجبر وای. قرآن چې کوم ځای نفي کوي نو هغه د هغې شفاعت دی چې هغه د اذن نه بغیري، داسې شفاعت نشته. او کوم ځای چې ثابتوي نو هغه ځای دی چې هلته کې شفاعت بالاذن دی. یو دا خبره. دویمه دا چې کوم ځای کې انکار کوي د شفاعت نو هغه د کافر دپاره او د مشرک دپاره سفارش ته انکار دی. او کوم ځای چې اثبات کوي نو هلته کې د مسلمان دپاره دی. هغه مسلمان چې ګناهګار دی د شرک ارتکاب یې نه دی کړی. تعویل به وکړي نه په آیتونو کې به تعارض نه راځي او که تا تعویل نه کړي نه آیتونو کې به تعارض وي. نو زاړه معتزله او دارنګې جدید تعقل پسند هغې ته دا خبرې اوږدې لګي. د هغې خیال لا چې ګنې دا حدیثو په بنیاد وایي. یوازې د حدیثو په بنیاد نه وایو بلکې د قرآن مجید په بنیاد وایو. ولا یؤخذ منها عدل عین دا لام عین دال او لام عدل او عین دال لام عدل. دا اصل کې هغه پیټي ته وایي کوم چې په یو ساروي باندې اچو. ساروي باندې چې پیټ اچو یو انډې یو طرف ته یو بل انډې بل طرف ته دا دواړه یو هم وزني. تاسو به کتلی خرو باندې یا په اوښانو باندې خلک پیټې اچوي نو دا یو د بل عدل وي. خلک ورته ګوري که بالفرض یوې غاړه ته پڼ موږ چې واړو په دې ونه پوهېدو اوس پې پوهېږو. یوې غاړه ته ګېډې ډېر و بلې غاړه ته وړوکې و نابلې غاړه ته به ورته ګټه ایښې وه ورسره. موږ به عجیبه ظالم دی ګوره منځ کې هغې دا دغه برابر ساته په خو دا عین دا لام چې کوم دی دا دې نه وته. لا یؤخذ منها عدل د انسان د بچ کولو دپاره چې کم اوصاف ضرورتي ناغه ټول دلته کې ختم کړل. یې نه څوک بدل ورکولی شي. یو دویم لا یقبل منها شفاعت، دریم لا یؤخذ منها عدل، او څلورم امداد هم څوک نشي کولی. تو دا څلور واړه قرآن مجید دلته نفي کړل او دی دا هغه چا نفي کړل چا چې دا ویلي چې نحن ابناء الله واحباؤه. دلته مسلمان ذکر نشته دی. دې ځای کې د مسلمان د موحد یا د یو بدعمله مسلمان تذکره نشته. دا ذکر دلته کې د یهود او د نصاراو کې د دې ځای نه غلط استدلال کول جایز نه دي. نو عدل لفظي معنی څه شی دی؟ برابر والی. لا یؤخذ منها عدل
دا عدل دلته کې معنا مفسرین جرمانه کوي، فدیه. عدل لفظ قرآن کې ګڼو ځایونو کې راځي، کله خدا هم دغه معنا باندې راځي کوم چې مونږ وایو فدیه، جرمانه یا عوض. دویمه معنا د دویم استعمال د دې هغه انصاف د پار راځي چې هغې ته مونږه درست ادایګي وایو. لکه یو سړی دی هغه تا سره څه معامله وکړه، معامله هغه د 6,000 یا د 8,000 روپو وکړه، ته رسید لیکې د 6,000 په ځای باندې 12,000 ولیکې، دا ټیکو نه شو. عدل به دې ته وي چې معامله په کوم صورت کې شوې ده نه هغه صورت پورې لیکل پکار دی، هغه عادت پورې لیکل پکار دی. زمونږ نظر کې دا سيزونه راشي ډېر، یو سړی به یو شی خرڅ کړي بالفرض په 1,00,000 روپۍ خرڅ کړه، نو هغه دغه کې چې لیکلي دا په 2,00,000 روپۍ خرڅ کړی، د دې څه فایده ده؟ د دې فایده نور هېڅ نشته دی. ما سیوا دې چې کوم مسلمان اغوستی ده نو سبا یې چا په بل چا خرڅي نه وایي دا ما په 2,00,000 روپۍ اغوستی ده ځکه زه په 3,00,000 روپۍ خرڅوم، نو دا خو د انصاف ونه کړه. په دې خو قرآن حکم دی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، دغلته کې دا مراد دی. قرآن خو ټول خلک وایي قسم پې مخوري، لیکن قرآن باندې عمل کوونکي دا نهایت کم دی. ډېر داسې معاملې والا خلک مونږ ولیدل، یو سړی چې د کتاب خرڅوي بالفرض، نو پکار دی چې د هغې بل جوړوي نو ودې وایي چې باید یې قیمت دا دی، خدا تعالی زه په دې در کوم، وضاحت دې وکړي ورسره. ته که ته د رعایت نوم ورکوې که د بل څه نوم ورله ورکوې. دلته زمونږ معامله دا ده چې مونږ هلته کې هغه اعداد هم غلط ولیکو او پای کې سره رعایت ورکو نو هغه هم غلط ولیکو، یعنې ټوله کذب بیاني. دا کاذبین چې کومي په هغې د الله لعنت وي. خپل معاملات سم کوي، لین دین سم کوي. هغه خلک چې هغې پیسې یې په لاس کې، مونږ ډېر خلک لیدلی داسې لاس کې پیسې، د حکومت پیسې بالفرض، د عوامو پیسې او څه شی اخلي بالفرض. د جون جولای کې د سکول نو طرف شی پته ورته ولګي چې څه کېږي. د وایټ واش او په دې نومونو باندې خلک کمې کمې کادې غر کوي، او 10,000 روپۍ به لګېدل 2,00,000 روپۍ کیش کې هلته کې وباسي. در پاکستان الله قرآن خو چې وایي نه ادا کړی، دا دویم د درست ادایګي انصاف. دا سورة البقرہ آیت 282 کې وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تاسو په میانځ کې دی یو لیکونکی ډېر په انصاف باندې لیکلو کې. دریم د دې استعمال کېږي دې باره کې چې د ښځو د حقوقو ادایګي دې صحیح کېدی شي. دا سورة النساء کې دریم آیت کې راځي چې که ستاسو خوښوي نو 2 ښځو سره نکاح وکړئ، یا 3 سره وکړئ یا 4 سره وکړئ. او که چېرې تاسو یریږئ په دې خبره فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، که تاسو یریږئ چې مونږ به انصاف ونه کړی شو، 2 ښځو سره انصاف پکار دی. حدیث کې راځي بعضې خلک واده وکړي دویم کا، نو پښتانه خو اکثر داسې دي الله ماشاءالله چې دویم واده وکړي دي بیا زړه نه پېژني، بلکې چوټي کې کور دی ولګي، یا سے ولا خوراک کاک ورکوي. د ښځو منځ کې برابري دا لازمه ده، واجب ده، خو په څه شي کې؟ په شپه ورکولو کې. شپه کې نفقه کې خو نه، د 1:14 بجې د 1 هم نشته، نسل وغیره صرف شپه کې دروازه نشته. تقسیم سړی باندې د ښځې د شپې دی، دروازه نشته. او نفقه دا مطلب چې بالفرض هغه یوازې نه، د هغې په 10 روپۍ کار کېږي، دی بلې سره 14 بجې دي، نو دی په 10 کار نه کېږي. دا نفقې قید چې چا لګولی درست یې نه دی کړی. دغه انصاف پکار دی. نو پښتانه خو کور ته ولیږي، دی خو کار ونه کړ، خو دا سړي ډېر بد حالي، هغه مزاحي خو خان دي ورپورې کړي. یو سړی 2 ښځې وي ورته یې ګیره وساته، بل
نه بیا ساده یوې دپاره یې نیمه پرېښوده بل نیمه وخورې لکه او غپ لګي هسې حدیث کې راځي هغه سړی چې د هغه ښځې ګڼي او هغه یوې ته زیات مایلي د شپې په بنیاد نو دا سړی چې قیامت پر رسوا شي نو نیم وجود به یې وچیخ دا سزا ده نه دي پکار میلان د شپې چې کوم دی هغه برابر پکار دی بیا جنسي تعلق هغې سره ډېر ساتلی شي چې هغې سره مینه د زړه ډېرې تاسو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به اورېدلی چې یا الله کوم شی زما په اختیار کې او نه ما پوره کړو او کوم شی چې زما اختیار کې نه دی نو ته ما په هغې مه نیسئ هغې اختیار دا مطلب چې زما میلان عایشې ته زیات دی دلي نه په پابندي نه کېږي د چا چې بچي نو یو اولاد ته به دلي میلان ډېري بل ته به کمي په زړه باندې دغه کنټرول نه کېږي د دې نه بعضې خلقو دا جوړ کړي دي بعضې ښځو چې انصاف رسول الله نه دی کړی نعوذ بالله من ذلک نه بل به څوک وکړي بعضې ملیان هم دا وایي دا که زه لږه ډېره باریکه خبره وکړم دا به کفر ته ورسي جایز نه دی دی پوهېږي نه دی خیال دی چې پارسي کې به یو شانتې والی نه د شپې په تقسیم کې یو شانتې والی رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې رأس الاتقیا دی رئیس المتقین دی په دې وجه دا خبره هم هغه د خپل ځان مناسب نه ګڼي ځکه د هغې معافي غواړي عجیب دا خبر زاد المعاد کې ابن قیم دیوان خیر نفیس بحث کړی په دې مسله باندې نو که سړی انصاف نشي کولی بیا یې په یو ګزارو کې که هغې سره هم نشي کولی نو بیا وینځوله پوره د خپله بس بعضې خلق یوه ښځه وي لیکن هغه د یوې حق هم نه ادا کړي ظالم وهل ټکول سندره وړل جنګونه جګړې حدیث کې راځي لا تضربوا مع الله د الله وینځې مه وهئ څنګه چې نارینه د الله عبید دي نو زنانه د الله اما دي دا مه وهئ خوله باندې پوهېږې یو ځای کې خو پیغور هم ورکړی دی دروازې وټکې د شپې ورته بیا محتاج یم دا جایز کار نه دی بیا زموږ زنانه خو ډېر کارونه کوي موږ له بچي راوړي موږ له کور جارو کوي ډوډۍ پخوي چای پخوي که مونږه بیمار شو نو مونږه دوايي راکوي علاج کوي زور کوي که نه او بیا دا کم بار خلک چې کوم دی نو یې غرض هم لګي خشاکونه پې وروړي پنډونه پې هم وروړي زمینداری پې هم کوي نورې ښځې د نور چا ښځې دا کارونه نه کوي ډېر ظلم کېږي پښتنو ښځو سره دغه وجه چې دې کې که مې ښځې خرابې شي نو ډېرې زیاتې خرابې ځکه چې څومره ته یو شی دبا وساتې که نو دومره چې هغه خو د سپرنګ نه سوا ټوپ وي دا شرعي حدودو کې دننه ساتل پکاري د کچ نه سوا زیاتی دا مناسب نه دی ډېر مت نه دی دباول پکار خو زموږ خلک بس یا داسې دبو کې چې ختم شي یا داسې کولو کې چې بل شان ختم شي ته دې منځ کې یو لار تلاش کې چې صحیح تعلیم او تربیت وي او د کچ نه سوا ازادي نه قرآن دا فرمایي چې که یوه ښځه د ښځو د حقوقو ادایګۍ دپاره استعمالیږي فین خفتم الله تعدلو چې د ښځو حق به صحیح ورنه کوې فواحده نو بیا یوې سره نکاح وکړئ او موږ وایو لطیفې په طور دا ټول قوم غیر عادل دی که نه ځکه ټول په یو ګزاره کوي نو صحیح خبره ده که نه یعنی هېڅوک داسې نشته دی چې د هغه یو نه سوا ښځې وکړي دې وجه دا که ده چې لاشعوري طور موږ ته دا عیب ښکاري یو ډاکټر زمونږ جان پہچان دی ورسره نو ما هغې نه تپوس وکړئ ته زنانه دا راته ووایه چې دا ښځه ولې ښځه نه برداشت کوي په ځان نو هغه ما ته چې ډاکټر صاحب هېڅ وجه نشته دی ما سوا د دې نه چې مونږ شعوري مسلمانان نه یو قرآن خو شروع دوونه کړې ده او انتهای سلور خو دی دا هر یو سړی چې ګورې هر سړی په دې خپه وي زما د لور د پاسه لور وکړه او د کومې زنانه باندې چې نکاح وشي بل نو خلک به له پیغور وکړي ته ښځه یې نو په تا به خاوند ښځه کوله او د نبي کریم سلام په زمانه کې څومره دي د هغه څومره دي د ابوبکر صدیق څومره دي د عمر څومره دي د عثمان څومره دي د علي څومره دي خو دا زمونږ شعور نشته دی ایماني شعور زمونږ نشته دی مونږ دا خبره نه ده هضم کړې د قرآن چې کم سے کم څلور کول پکار دی دی وایي دا مسله بس جوړه ده مونږ ته
سلورم خبره د قرآن سنت باندې فیصله کول، قرآن سنت مطابق فیصله کول. سورۃ النساء آیت 58 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. قرآن سنت باندې فیصله کوي. کته عام انصاف هم یاد ہے ناغه عام انصاف هم د قرآن سنت نه معلومی. قرآن سنت نه بهر خو انصاف شته نه اخو ظلم یې. قرآن سنت دا غي فیصله کول هغه ته قرآن وی عدل. پنځم د استعمال را دي تجربه کار شخص لپاره، دیانتدار شخص. موږ چې کله عادل وایو کنه په حدیث کې، نو عادل هغه چاته وایو چې دیانتداري. ثقه راوي لپاره عدالت شرط ده. عدالت کې بیا آداب شرطي د حدیث کې چې هغه سړی د مروت خلاف کار نه کوي، بغیرت سړی نه. محدث بغیرت نشي کېدی، محدث په باغیرت دی. دلته چې کوم وایو دا تجربه کار دیانتدار شخص دی. سورۃ المائده کې قرآن حکم بیان کړی چې کله یو سړی ښکار وکړي حالت د احرام کې یا حرم کې، او د هغې تفصیلات بیانوي نو بیا وایي چې یحکم به ذوا عدل منکم. دا عادل دلته فاسق خلاف نه دی. عادل دلته هغه چاته وایي چې تجربه کار دی او دیانتدار دی. لکه یو سړی دی هغه په حرم کې یا په احرام کې غوا چې کوم دی ښکار کړه، د غوا برابر لګو سه ښکار کړه بالفرض. اوس دا فیصله به څوک کوي چې څومره غوا مونږ اله لګو، کم مقدار غوا. تو دې دوه تجربه کار خلک پکار دی. دا نه چې ته لګیرو والا کسان وګوره، نه دیانتدار کسان ولا وګوره چې د هغې دا تجربه وي چې بھائی دا شی دی برابر دی. یحکم به فیصله به کوي پای باندې ذوا عدل منکم، دوه تجربه کار ستاسو نه. سورۃ المائده آیت 95. دغه آیت کې بیا راځي او عدل ذالک صیاما، دا شپږم معنی وی مساوی او برابر. او عدل ذالک صیاما یا برابر د هغې روزې. څه مطلب شو؟ مطلب دا چې یو سړی دی هغه څه شی ښکار کو، هغه بالفرض د چرګې برابر دی. د چرګه به ستا عمل کې پسوي، نن سبا خو ګران دي، زموږ به 1000 روپۍ ووایو، نو 1000 روپۍ به وګورو چې د 1000 روپو څومره غنم کېږي بالفرض 10 کیلو کېږي. نو 2.5 کیلو د یو روزې یا د یو مونځ فدیه ده. تا چې کوم تپوس کړو بینا کل اذانین صلاة، محدثین استدلال کی د هغې دپاره بینا کل اذانین صلاة. څه مطلب؟ اقامت هم اذان وایي، تاوی قیاسن وایي خلک که نه چېره د جواب. اهل حدیث علماء استدلال دغه حدیث نه کوي چې بین کل اذانین صلاة. البته دې کې اختلاف دی چې د بانګ خو موږ جواب هم ورکوو، پسې دعا هم کوو، خو اقامت پسې چونکې هلته هم لمونځ ودرېږي، نو دغه څیزونه ساقط شي. اهل حدیث علما د هغې سوال لا جواب کوي. اذان اطلاق دغه اقامت اطلاق په اذان کېږي؟ نه په اقامت د اذان اطلاق کېږي. اقامت د اذان اطلاق بینا کل اذانین صلاة. د هغې نه استدلال کوي محدثین د هغې خبرې دپاره کوم چې سوال ودا اصلی. نو بارکیف یو 2.5 کیلو تقریبا دا یو فدیه ده. نو تا چې لس اوې نو څو شو؟ 4 تقریبا راځي که 4 شو، نو 4 روزې به ونیسي، یعنې قیمت به معلوم شي. هغه قیمت بعد 2.5 کیلو په حساب باندې د هغې تناسب باندې به ریټ معلوم شي، نو بیا به هغه امر دی روزې ونیسي. او عدل ذالک صیاما به دا مطلب خلک وایي چې دا قرآن خو دا هډې ځله ویلی دی، خدا دی تاسو نه حل کړی، نه پې سوچ کړی. یا برابر د هغې روزې، روزه به څنګه نیسي؟ د غوا برابر روزې به څنګه نیسي؟ یا د میخې برابر روزې به څنګه نیسي؟ خدای به قیمت معلوم کړی شي. بیا 2.5 کیلو په حساب هغه اندازه ولګولی شي چې دی نه 100 کیلو جوړ شو.
د 2.5 کیلو د یوې روزې نو په هغه حساب باندې به حساب معلوم شي چې دا د څومره ورځو شو. دې ته وایي او عدل ذلک صیام، یا برابر د هغې روزې. سورة المائده آیت 95 کې دغه راځي. اوم کله مشرکانه مساوات او برابرۍ دپاره هم د عدل لفظ استعمالیږي. لکه سورۃ الانعام لومړنۍ آیت کې ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، دا د عدول نه دی که د عدل نه دی؟ مفسرین دواړه معنی کوي. یو معنی دا کوي چې بیا کافران د خپل رب نه اوړي، او یعدلون دلته موږ چې کوم وایو نو مساوات او برابري، بیا مشرکان او کافران هغه دي چې هغه نور خلق مخلوق د خپل رب برابري. اتم دا استعمالیږي د صدق، حق او د رښتیاو په معنا باندې. لکه سورۃ الانعام 152 آیت کې وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، او کله چې تاسو خبرې کوئ فَعْدِلُوا نو څه وایئ؟ رښتیا خبره کوئ، حق خبره کوئ. اتم راځي دا د قضا، حکم او فیصلې په معنا باندې. سورۃ الانعام کې 152 آیت، او دا اوس چې وایي سورۃ الاعراف کې 159 آیت. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. قوم د موسی نه داسې خلق شته دی چې هغې په هغې باندې فیصلې کوي، حق باندې ولاړ دي او په هغې باندې فیصلې کوي. لسم معنا عدول انتقال، مخړول. سورۃ النمل آیت 65 کې بل هم قوم یعدلون، بلکې دا یو قوم دی داسې چې دوی مخړی. دا لس معنی کوم چې مونږ وکړې دي دپاره مونږ استعمال کړي دي. وجوه القرآن د حیري صفحه 310، او الوجوه والنظائر د دامغانی صفحه 342. العدل د الله په صفاتو کې مرازی، دا الله یو کم سل نمونه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من احصاها دخل الجنہ، چا چې د احصا وکړه دا و جنت ته ور داخليږي. احصا محدثین دا غي معنی کوي چې احسان مراد زړه کې ساتل، عقیده کول. احسان مراد دا غي ورد کول، زبانی یاد کلو، ورد کوي، وظیفه کوي. ٹھیک ده. ابن تیمیہ رحمه الله وی دواړه مراد کې دي. دیو جنت تزي یہ نه چې دغه عقیده او ساتله د اسماء الله الحسنا باندې د جنتی دي. خدا کم اسماء دي؟ د اسماء کې یو حدیث ته چې هغه امام ترمذی او ابو داود نقل کړی دی. اتفاق دی د محدثینو په دې چې کم احادیثو کې د اسماء الله الحسنا تفصیل لیکل دی نو دا مرفوعا نه دي ثابت. دا اسماء مرفوعان ندی ثابت. یو دا حدیث لمبنه ټوکړه دا من احصا دخل الجنہ، لیکن یو دا غی اسماء و تفصیل لے ناغا تفصیل مرفوعان صحیح نه ثابت. محدثین څوک چې په اسماء او صفات باندې کتابونه لیکي هغې ټولو دغه لیکلي دي چې دا مرفوعان صحیح ثابت نه، دا تفسیر چا بعض رواتو کړی دی. قاضی بیضاوی رحمه الله د شرح المصابیح کې هغه جمع کړي دي، او د هغه نه بیا حافظ ابن حجر اسقلانی لیکلی دي د قاضی بیضاوی حوالې سره. ماته تفصیل معلوم ځکه دی چې د قاضی بیضاوی کتاب باندې زما پی ایچ ډي تھیسس دی. شرح المصابیح باندې زما کار دی د پی ایچ ډي، دا یو مخطوط ما پای کار کړی دی. نو دا نقطه ټول محدثین تسلیموي. بیا بعض خلق داسې مشتری چې هغې اسماء الله الحسنا د قرآن نه جمع کړي. خو تاسو که هغه اسماء ویلي که نه نو تاسو خپله تسلیم کوئ چې او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان نه دی. رب اسماء الہی کې دی که نه دی؟ الحمدللہ رب العالمین وما رب العالمین، لیکن هغه حدیث کې خو رب نشته دی. تاسو کوم حدیث وایي پای کې خو رب نشته.
نور هغه اسما جمع کړي دي موږ په دې لوی لوی خلکو کار کړی دی. امام بهقي په کار کړی دی. په دې کې داسې اسما هم دي چې هغه د الله صفات دي لیکن د الله اسما نه دي. لکه الله پرده اچوي په چا باندې، لیکن آیا الله ته ستیر ویلی شو؟ دا څوک چې په دې فن باندې پوهېږي نه هغوی وي نه. بعضې اسما داسې چې هغه ته یوازې نشي استعمالولی، لکه الدوار یوازې نشي استعمالولی، الدار النافع دواړه به یو ځای کې. مذل یوازې نشي ویلی، المعز المذل، المعز المذل. دا ځان له مستقل فن دی. زموږ یو ملګری و الله دې وبخي وفات دی اوس، هغه دې باندې ډېر کار کړی زبردست چې قرآن مجید کې اکثر و بیشتر مونږ وګورو د آیت په آخر کې په اسماء الله الحسنا کې یو نوم یا دوه نوم راځي. هغه ټول قرآن کې دا تلاش کړو چې دا کم اسما دي چې دا بیا راځي. دا بیا یو کار دی، زبردست کار دی. پی ایچ ډي آسان شی دی چې تحقیق پکې وي څه شي که نه. دا چې ته خو دې خوا کې دی شي بیا ورته پته ولګي. قرآن خو تاسو ټولو سره لاس کې دی. نو وګورئ قرآن مجید کې چې د یو آیت په آخر کې کم اسما راځي، بیا چې هغه وشمېرې حیران مشئ. بیا دا چې د دواړو د یو نوم یا دوه شریک نومونه راځي، د دې د آیت د مضمون سره څه تعلق دی؟ دا تدبر فی القرآن دپاره دا تحقیق ضروری دی. هغه تیسیز عربي ډپارټمنټ کې شته. زموږ ملګری مرزا محمد موري صاحب الله دې وبخي، دلته رستم کې مولانا عبدالسلام صاحب سره مدرس و، د هغه شاګرد وم. د هغه تیسیز دی د لغمان باشندو. هغه په زړه زمانه کې هغه د 70-71 زمانه کې دلته راغلی و، دلته بیا واده هم کړی و، پی ایچ ډي شو. دغلته عربي ډپارټمنټ کې استاد شوی وم، بیا غریب هلته وفات شو. ډېر مشر نه و خو بار کې کار هغه ډېر زبردست کړی و. دا ډېر زبردست کار دی. عدل آیا د الله په اسماء حسنا کې دی؟ هغه حدیث کې راځي الحکم العدل اللطیف الخبیر، لیکن حقیقت دا دی چې دا اسماء الله الحسنا کې نه دی، البته دا الله صفت دی. صفت ځان لسیز دی، اسم ځان لسیز دی. محققین رائے دا چې العدل اسماء الہی کې نه دی، البته دا الله صفت دی. حدیث کې اللہ تا دا عدل نسبت کی. اگر حنین جنگ ہو پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ډیرو خلکو لا بلکہ خصوصاً آغی قریش لا چه نوے نوے مسلمانان شو تالیف قلب دا پارے اغیل ډیر سور کړو. نو پائے کہ ذوالخ ویسرہ اعتراض کړو او دے ویلیو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکے چې د انصاف نه دی کړی. نعوذ باللہ. خبره صحابه کرامو کې عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اوریدلې وه. خبره هغه وړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شکایت په طور وکړه چې دا فلانه داسې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو په هغې او یې فرمایل فمن یعدل اذا لم یعدل الله ورسوله، چې الله او رسول انصاف نه کوي نو بل به څوک انصاف کوي. سیدنا ابن مسعود فرمائی زه ډېر خفه شوم، امایل چې والله زما دې په الله قسم وي زه به آینده لپاره د چا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه رسوم. ځکه ډېر ازرده شو په دې باندې. او خالد بن ولید فرمایل چې یا رسول الله که اجازت راکړې دا لرې کول پکار دي. هغه فرمایل نه نه ان من ضعف هذا اقوام، د ده په نسل کې بس خلق پیدا کیږي. خلق به قرآن وی لیکن لا یجاوز تراقیهم، د هغې د مرۍ نه به ښکته پورته نه ځي. زموږ استاد به ویل ښکته ځکه نه ځي چې عقیده یې پرې نشته، او بره ځکه نه ځي چې چونکې بدعات کوي شرکیات کوي نه الله یې نه قبلې. لا یجاوز تراقیهم. او صحابه کرامو ته فرمایل مونځ به ستاسو نه ښکلي کوي، قرآن به ستاسو نه ښه وایي، لیکن بدعمل دی دا هغه خلق دی چې په وړو وړو خبرو باندې مسلمانانو ته کافر وایي، خوارج. دا هغه خلق دی. خو دغلته کې د عدل لفظ چې کوم دی دا استعمال کړی شوی دی د الله دپاره فمن یعدل اذا لم یعدل الله ورسوله، چې الله او رسول انصاف نه کوي نو بل به څوک انصاف کوي.
دلته توردن للباب دام وره چې سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ مؤلفۃ القلوب کې نو تاریخ کې دا دروغ هم لیکلی چې سیدنا معاویه د فتح مکې پر اسلام قبول کو چې اسلام قبول کړي نو بیا پکار دی چې ډېر مالدار وي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤلفۃ القلوب لا او د فتح مکې پر باندې ایمان لرونکو لا دومره پیسې ورکړي چې دا غي امتحان وخت دا دروغ لیکلي تاریخ کې هر چا چې لیکلي علماء دیوبند کې هم ډېرو خلکو لیکلي دي یوازې مودودي صاحب نه لیکلي علماء دیوبند کې هم ډېر داسې دي چې هغوی دا لیکي چې د فتح مکې په ورځ مسلمان شوی دی فتح مکې په ورځ چې مسلمان شوی وی نو دله به رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مال ورکړی وی چې دی به ضرب المثل وی لیکن حدیث کې خو راځي چې یو ښځې تپوس وکړو چې فلانکي او فلانکي او فلانکي ما لپاره رشته رالیږلې ده چا سره نکاح وکړم نا ورته وایي اما معاویة فسعلوک لا مال له ما یو خو ملنګ دی پیسې ورسره نشته دا حدیث ښیي دا چې دا تاریخ غلط دی دشمنی نه کوي خلک صحابه کرامو سره د دې به کمه یاد دی اوس ما د تفهیم القرآن کې د معوذتین باندې هغه چې کوم حدیث دی هغه کته بیا مې دا کتل چې آیا واقعي سیدنا د مسعود رضی الله عنه د موعظتین منکر دی نسبت کوي خلک هغه ته با خپل کتاب کې د هغې حقیقت هم خو یا نسبت غلط دی مودودي صاحب واضح لیکلی دي چې هغه د قایل او بیا د هغې نتیجه ایستلې ده چې دې ته وګوره که نه چې دا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د خطا په بنیاد باندې د دې قرآن د دوو صورتونو نه منکر ده صحیح ده دی قسم دغه خوړلی دی مونږ خبره کوو نو دی وایي چې تاسو زیاتی کوئ قسم یې دا خوړلی او شی ثابت که نه نو که مونږ دا وایو چې فلانکې صحابي فلانکي ځای خطا شوی دا بس جرم نه ولاته چې کومه خبره کوي چې آیا ابن مسعود د دې قایل و دا نسبت غلط دی رسر د دې کتاب د ټول نه زیات نقصان دغه دی چې خلک د صحابه کرام په باره کې احتیاط نه کار نه اخلي خفقان زموږ دغه دی نو دا په هغې کې هم لیکلی دی او بل یو صاحب د هغه د تفهیم القرآن احادیث جمع کړي دی تفهیم الحدیث وایي او د هغې په آخري جل کې هم لیکلی کم کم به سړی یادوي او د کم کم نه به اغماس کوي که نه اول خو ته شی ثابت که نه بیا به ګورو که نه ابن مسعود رضی الله عنه ته نسبت غلط دی د دې هیڅ سند صحیح نشته خو چې کله یو شی غلط دی نو دا استدلال ته ولګئ چې صحابه کرامو نه خطا کېدی شي څوک وایي چې نشي کېدی شي لیکن دا کم نسبت چې ته کوې دا نسبت ثابت نه ده سره نو بار کې فمن یعدل اذا لم یعدل الله ورسوله ابن قیم رحمه الله لیکي والعدل من اوصافه فی فعله عدل چې کوم دی دا هغه وصف دی د هغه په فعل کې ومقاله والحکم بالمیزان قصیده نونیه کې هغه یو مستقل چپټر لګول اسماء الله الحسنى باندې اکه تو سره تعلق لري تاسو اهل علم چې کوم یې کتاب پیدا کړي هغې کې د اسماء الله الحسنى چپټر رو بس دا ډېر ښه کتاب و شیخ عبدالسلام رحمه الله ودا مونږ ته ویښ ډېر خپل انداز باندې باغوي ډېر په خوږ انداز والعدل من اوصافه فی فعله ومقاله والحکم بالمیزان یعنی عدل دا د هغه صفت دی اسم نه دی خبرې دا مطلب دی والعدل من اوصافه فی فعله ومقاله والحکم بالمیزان که د هغه افعال دي که د هغه اقوال دي او که د هغه فیصلې دي نو عدل د الله صفت دی دا به وي او ټول عمر به نو عدل دا د الله صفت شو دې سره زمونږ دا باب ختم شو انشاءاللہ بل درس کې بیا مونږ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ نوایو نور مزید تفصیلات سره